لوگ بولتے ہیں کہ سب قرآن حدیث اور فرقے بندی بہار ہوئی ہے. ان فرقوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کو بھیجا اور کہا میں حدیث کو نہیں دیکھتا، میں رسول کے عمل کو دیکھتا ہوں. حدیثوں میں اختلاف ہے، بخاری کچھ لکھتے ہیں، مسلم کچھ لکھتے ہیں، ترمذی کچھ لکھتے ہیں، ابو داؤد کچھ لکھتے ہیں، ابن ماجہ کچھ لکھتے ہیں، نسائی کچھ لکھتے ہیں. یہ لکھنے والوں نے اختلاف کر دیا. جیسا جیسا سنا، جس سے سنا انہوں نے اس کو سمجھا، انہوں نے روایت کر دیا. اور وہ روایت جس کے پاس پہنچی انہوں نے اس کو اہم سمجھا، معتبر سمجھا، اپنی کتاب میں لکھا اور وسیلہ بنا دیا. لکھا ان کی بچی بھی چلی گئی. حدیثوں کو لے کر اختلاف کرتے ہوئے چلے گئے. اللہ نے کہا کہ کیا بات ہے، جو رسول لے آنے کے لیے آیا تھا اس رسول کی سنتوں کو لے کر تمہیں ہوئے ہوئے اے مہدی جاؤ اور سب کو یہ کرو. تو مہدی موعود نے آ کر کہا بلکہ ماں کتاب اللہ کو اتباع سنت نہیں بولے، کوئی اتباع محمد رسول اللہ. لوگوں میں محمد کی اتباع کرتا ہوں. کیسے کرتے ہیں؟ حدیث کی کتاب کو پڑھ کر نہیں، روح رسول سے پوچھتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ مجھے بات رسول کی اتباع کی ملتی ہے. رسول جو بات بتاتے ہیں تو اس پر عمل کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی کا آنا اس طرح بات کو بگاڑنے کے لیے تھا، اس طرح پیدا کرنے کے لیے نہیں. لوگوں نے اسی سے اختلاف کر دیا. آپ لوگوں نے اس وقت دیکھیں جب تک شیطان نہیں مرتا اختلاف تو ہونا چاہیے. اس کا کام ہے باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، بہن میں بھائی میں، بہنوں میں جانا اس کا کام ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اصل مقصد کیا تھا؟ تمام برائیوں کو مٹانا تھا. تو آپ نے مٹایا. ملنے کی دعوت دے دی تو آپ نے ملا کر کہا لوگوں کو دعوت دی، کہا لو الہ کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اے یہودیو تمہارا مذہب الگ، اے نصرانیو تمہارا مذہب الگ، بلکہ ایک بات ایسی ہے جس میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں اور وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. آ جاؤ اس پلیٹ فارم پر تو آ جاؤ گے، پھر بات کریں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے، پیش کریں گے. بات سمجھ میں آ جائے تو قبول کرو. کیا ہمیں یہ بات نہیں ہو سکتی؟ جو چیز مشترک ہے اس پر آ جاؤ. ہم تو آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسرے بھی کیا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ یہ مت سمجھو کہ میں نے بڑا سخت ہوتا ہے. مہدوی اپنے عقیدے کے اعتبار سے بڑا پکا ہوتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غیر مہدویوں سے سلوک کے بارے میں اتنا نرم مہدوی ہوتا ہے اس کو کوئی. آپ کی دکان کے بارے میں کسی کی دکان ہے، اس پر ریٹ ہوا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک مہدوی بات ہوا ہے، غیر مہدوی بات ہوا ہے. وہ غیر مہدوی جس کو تکلیف آئی ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کون طور دور کرتا ہے؟ مہدوی کرتا ہے. دوسرا جہاں بچانے کی کوشش کرتا ہے. بیمار ہے تو اور اسے خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. اپنی بیوی کو بھیجتا ہے اور ان کو دیکھو اور ان کو تکلیف معلوم ہو رہی ہے، کھانا بنایا تو کھلاؤ. بیوپار کو سامنے اپنے ہاتھ سے پیسے دیتا ہے، اس کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے. میں بات کو جانتا ہوں کہ میں نے بھی ابھی بڑا نرم ہوتا ہے انسان کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں. اس لیے کہ مہدی موعود سے آنے کا مقصد مال بانٹنا نہیں تھا، دکھ بانٹ لینا تھا. مال بانٹنے والے پیدا ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھو دکھ بانٹنے والا پیدا نہیں ہوتا. اور انسان آج دنیا کو ضرورت ہے کس کی؟ اس کی جو دکھ کو بانٹے. دکھ کو بانٹنا چاہیے. ایسا بانٹیں گے تو کب تک پیسہ لیتے رہیں گے.
और तुम बांटोगे तो दिन मिल जाएंगे। आप एहसान करने वाले नहीं होंगे, वो एहसान को कबूल करने वाला नहीं होगा। मैं जमाऊ के आने का मकसद दुख को बांटना था। दायरे में क्या था? दुख बांटने वाले थे, और कहीं से कुछ आ जाता तो उसको भी तस्लीम करते थे। तो हमेशा भी तस्लीम होता था, फखर तस्लीम होता था, भाषा तस्लीम होता था, इस तरह की तस्लीम होती थी, ये तस्लीम होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक का वाहिद मकसद दुखों को बांटना था। लोगों ऐसे बन जाओ कि माशरे में दुख बना रहे, और दुख है और दुख होता है, सुख कम है दुख ज्यादा है। दुनिया का आप सर्वे करके देखो, कंप्यूटर सर्वे करो, दुख वाले ज्यादा मिलेंगे, सुखी ज्यादा मिलेंगे, दुखी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन सुखी कभी ये कोशिश नहीं करता कि मैं दुखी का दुख बांटूं। वो तो और लखपति है तो करोड़पति बनने की कोशिश करेगा, और जो आदमी दबा हुआ उसे और दबाएगा, यहाँ तक दबाएगा, आखिर में कहेगा इतनी मुसीबत बढ़ रहा है तो अपना घर बेच दे, कुछ पैसे मिल जाएंगे, किराए में घर में रहकर धंधा भी कर दे, तो उसको वतन से भी बेवतन करने की कोशिश करेगा और खुद हासिल कर देगा। कभी ये नहीं कहेगा खबरदार मैं घर देखने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, तो कहेगा घर नहीं भरते, अगर मेरे धंधे की जरूरत है तो पैसा नहीं देता हूँ, तो धंधा का अपने घर में आया, ये भरने वाला को नहीं मिलेगा। जमीन खरीदने वाले मिल जाएंगे, जमीन को रखकर किसान को ये नहीं कहेंगे मुझे जरूरत हो तो ले जाओ, बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, मैं पैसे देता हूँ, कोई बात नहीं, पैसा दे देना, और फिर कुछ सब चले ये लोग आपको नहीं मिलेंगे। दुख बांटने वाला मिलेगा। रसूल की बेशक का वाहिद मकसद दुखों को बांटना था, और मैं ये बाबा ने उसी को जिंदा किया, और दायरा हमारा तो ऐसे फकीरों का दायरा था, बादशाहों से दूर, मालदारों से दूर, खाते पीते लोगों से दूर, दायरा दुखों का दायरा था। दुख बड़ी चीज है दोस्तों, गम बड़ी चीज है जिसे तुम नफरत करते हो। दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? आप कहते खुशी, खा पी कर हंस रहे, तुमको क्या तकलीफ है? याद रखो यही तकलीफ की चीज है। माल से ज्यादा तकलीफ देने वाली और कोई चीज नहीं। माल और सांप दोनों एक थे। माल को पालोगे तो भी नुकसान आपको होगा, आज भी तो कल, और सांप को पालोगे चाहे दूध डालते जाओ, पिलाते जाओ, पर एक दिन को क्या करेगा? काटेगा। माल भी ऐसा ही है, मालूम है आपको। हम कुरान के पढ़ने वाले हैं, हदीस को देखने वाले हैं, उसकी जिंदगी को देखने वाले हैं, खुदा के दायरे को हमने देखा है। हमने खूब प्यार पढ़ा बाबा हमने बर्दाश्त किया है अपने बचपन में, हम जानते हैं कि माल क्या है। और सबसे बड़ी जो चीज है वो गम, दर्द, रंज, कर्ब, इस्तिराब, इल्तिहाब, ये कीमती चीजें हैं। जिसने गम नहीं देखा उसे दुनिया ही क्या देखी। दुनिया नजर आती है आपको तो किसमें नजर आती है? गम में नजर आती है। जिसने गम नहीं देखा उसने जिंदगी को देखा ही नहीं। और मैं मेरी बात का यकीन नहीं करते तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस बड़ी हस्ती की तरफ जिसने जिंदगी को देखा, जिंदगी को संवारा, उसकी जिंदगी को मैं ज्यादा पूछता हूँ रसूल आपकी जिंदगी में रमजान होती थी? तो रसूल क्या जवाब देते हैं? बाबा मेरी जिंदगी में सिवाय गम के और कुछ भी नहीं था। रिवायत करते हैं तिरमिज़ी की रिवायत है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन हुज़्न, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने तौर पर गमगीन रहते थे। रसूलुल्लाह की रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था कि आपके घर में आपके पास 2-2 हफ्ते ऐसे गुजर जाते थे कि चूल्हा नहीं सुलगता था। फातिमा के पास मिलने के लिए गए तो एक सहाबी को कहा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले फातिमा के पास। तो सहाबी ने कहा जब मैं जाता हूँ। रसूलुल्लाह ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन?
रसूलुल्लाह ने फरमाया आना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी ने बाप को पहचान दिया, आवाज को, कहा बाप रसूल ने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ और मेरे साथ एक दूसरे साहब भी हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा, बीबी फातिमा ने फरमाया या रसूलुल्लाह मैं मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं बैठी हुई हूँ। रसूल ने फरमाया बेटी वो चादर ओढ़ ले, पूरी फातिमा चादर ओढ़ ले। रसूल पहुंचते हैं साथी के साथ साथी है वो भी साथ है, तकलीफ देगा क्या बात है, आज मेरी हाथ चादर तो ओढ़ ली हूँ, मैं किसी के सामने नंगे सर नहीं रही। आज पहला दिन है कि मैं नंगे सर किसी के सामने हो रही हूँ। और खाने की तो बात ही मत पूछिए, आज 3 दिन हो गए और हम खाने हमारे पास खाना नहीं है, बच्चे भी मेरे सर से भी पूछे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेटी तेरा भी ये हाल नहीं है, मेरा भी ये हाल है। और सरदार दो जहां बोलते हैं, सरकार कायनात, मैं तुझे पैदा करता तो मैं आसमान को पैदा न करता, जमीन को पैदा न करता, आसमान को पैदा न करता। उसको पैदा किया तो क्या दिया, दौलत, माल, खुशी, ऐसा टक्का, मनसब, जागीर, बादशाह, हुकूमत, सल्तनत, पेट भर खाना। लोगों को कहते हैं कि हुजूर की सुन्नत पर अमल करना चाहिए, कितना अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। लोगों क्या करना चाहिए, हुजूर की सुन्नत पर अमल करना चाहिए, तस्बीह, खदीम और बिदअत से दूर, बिदअत को मिटाना चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत में आपके सामने रखता हूँ, तिरमिज़ी की होती तिरमिज़ी की रिवायत है कि बीबी आयशा इंतकार फरमाती है कि दुनिया में सबसे पहले बिदअत रसूलुल्लाह के बाद जो पैदा हुई तो पेट भरकर खाना था, इसलिए कि रसूल ने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। मेरे जैसे बड़े बड़े ऊंचे आवाज से बोलते हैं बिदअत, ये बिदअत, वो बिदअत, ये बिदअत, पहला बिदअत, ज़्यादा करना बिदअत, चौथा दसवां बिदअत। अरे पहली ये तो सुन्नत शुरू करो तुम, ये बिदअत तो छोड़ो कि पेट भरकर खाते ही नकार के देकर। एक साहब ने दावत दी, एक साहब को खाना खिलाने बैठे दफ्तर पर, हम लोग कल उतार खिलाने चले गए, उतारते गए उधर खाया, नहीं भाई खाओ और खाओ, खूब खाया। उसके बाद और उतारने के बाद नहीं भाई अब तो मैं बहुत खा लिया, अब गुंजाइश नहीं है, मैं झूठ बोल रही, मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ तक आ गया है, आ गया हूँ। बोले कसम खाओ, बोले भाई कसम खाने की गुंजाइश रहती तो वो भी खा जाता, उतनी कसम खाने की जगह रहती वो भी खा जाता, और फिर अगला नहीं तो खाने वाले ऐसा नहीं खाते। और ऐसे लोग पेट बड़े बड़े माशाअल्लाह, और सुन्नत है रसूल। मैं तो ये बिद्दत भी बहुत थी भाई, अरे पहली बिद्दत तो यहाँ पे मिटाओ। मैंने माओ ने फरमाया पेटू न दीन का न दुनिया का, ये दिल का हेल्थ का सबसे बड़ा उसूल, हेल्थ केयर सेंटर में ये जुमला निकल आना चाहिए। पेटू न दीन का न दुनिया का, खूब अनाज खाने वाला न दीन का होता है न दुनिया का। खाने के बाद क्या होता है, नहीं जरा ज्यादा खा लिया, चलो फिर बाहर जाकर आएंगे, नहीं वजन ज्यादा हो गए हो गया हो गया। तो पढ़ने के बाद में तो क्या क्या होना है सब होता रहता है, तो न दीन का रहा न दुनिया का रहा। हमारे गुरु उसकी तो जो भी नहीं करना था वो सब हो जाता है।
اور دنیا کا بھی کام کرنا ہوگا. 50 سال کے بھی ہوتے چاہے تو شوگر زیادہ ہو گئی ہے اور بی پی بڑھ گیا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ خوب کھاتے تھے. تو میں فرمایا نہ دین کا اور نہ دنیا کا. آدمی رسول نے فرمایا کھاؤ. ایک صاحب نے یہ سامنے فرمایا کہ بھائی اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد سیدھے پہلو پر سو تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے. سیدھے پہلو پر سو، ادھر تو دل ہے، ادھر نہیں سونا چاہیے. سیدھے پہلو پر سو تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے. میں نے سب نے فرمایا اتنا کھاتا ہے کہ سو کر سیدھے پر سو کر ہضم کرنے کی فکر پیدا ہوتا ہے. کم کھا لیا تو ادھر سے سو جاتا. تو سب سے بڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا کو بنانا ہے. 1/3 پیٹ کھانا کھاؤ، 1/3 پیٹ پانی پیو، 1/3 پیٹ اللہ کے ذکر کے لیے کھانا رکھو. پرسکون زندگی ہے. رسول کی زندگی میں آپ جا کر دیکھو، پوچھو چاہے آپ کے پاس کیا تھا. صحابہ لکھپتی ہو گئے ہیں. یہ میرے الفاظ کی حالت کو غزوہ حنین کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا مال غنیمت دیا، جہاں کافی لکھپتی ہو گیا تھا. مگر کیا حضور کے گھر میں بھی کوئی بات آئی تھی؟ برتن بدلے، کھانے کا بستر، سونے کا بستر بدلا، کھانے کے برتن بدلے، پہننے کے کپڑے بدلے. رسول کو نہیں، رسول کے ازواج مطہرات کی وہی کہتے تھے. سب صحابہ مالدار ہو گئے، گھر میں اچھے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی گزرا باقی جس نے آپ کا قدم نہیں. یہ سنت رسول اللہ کا قدم رکھنے کی دنیا کو. حوث پیدا کہاں سے، درد کہاں سے پیدا ہوتی، خواہش کہاں سے پیدا ہوتی؟ خواہش تو اسے ہوتی ہے جو زندہ رہتا ہے. اور رسول کے تمام انتظام تو خواہش کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ زمانے میں وہ بات کر سکتی ہے، یہ زمانے میں وہ بات کر کفر کے پتے بھی دے سکتے ہیں، بکر کے پتے دے سکتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب دنیا بادشاہوں کے پاس آئی اور مسلمان بادشاہوں کے بندے بنے، اللہ کے بندے بننے کے بجائے بادشاہوں کے بندے بن گئے. قرآن کو طرف رکھ دیا اور یہ حقیقتوں نے اختلاف پیدا کیا. اس کے بعد سے فرقہ بندی پیدا ہوئی، جنہیں حد تک فرقے بنتے ہوئے چلے گئے. اسلام نابود ہوتا ہوا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کو بھیجا کہ نہیں، پھر سے ایک راستے بنانا ہے. تو وہی بات پیش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا عمل کیا، اس عمل کو پیش کر کے سب کو ایسا ایک طے کر رہا ہوں. میں طبیعت بانٹنے کے لیے نہیں ہے، باقی ہے تو دکھ فرقہ بندی ہمارا پاس نہیں. میں جب لوگوں نے ہم کو فرقہ سمجھ کر ہم کو کہا کہ بدعت، ہم کو بھی جواب دینا پڑا. کوئی ہمارا مدد تو نہیں ہے. ہمارا پورا میرا ان کا ہم کو بدلے کو ہم کو دیکھ کر یہ بات سوچو یہ محدودیت ہے نہیں. ہم محدودی نام سے محدودیت ہے کتابوں میں نہیں چھوٹی یا حضور میں جا کر دیکھو وہاں پر بدلو کے ایک شاید مجھے پوچھے بدلو کے آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے. آپ محدودیت پر اونچی اونچی تقریر کرتے ہیں، کیا آپ وہ زمانے کا یہ محدودیت بتا سکتے ہیں؟ یہ میں سینکڑوں بتا سکتا ہوں. مہدی اکرم کے زمانے کا محدودیت کتنے بڑا کرتا ہوں؟ سینکڑوں. کہاں کون ہے اسے دیکھنے کے لیے؟ رسول اللہ کے زمانے کے
कोई सहाबी एक नजर बता दो। रसूलुल्लाह के जमाने का एक सहाबी एक बार, तो वो देखेगा तो सैकड़ों मिल जाएंगे। बोले वो कहाँ से हो सकता है, मैं ये भी जानते हो क्या जवाब? रसूलुल्लाह के दौर में क्या देखा जाता है? रसूलुल्लाह पकड़ रहा था, रसूलुल्लाह के इशारे पर दौर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। आज बाप की बात को बेटा मानने के लिए तैयार है, माल के लिए बेटा बाप को गला बोलने के लिए तैयार है, पक्ष करने के लिए तैयार है, भाई भाई को कहा बताने के लिए तैयार है। और वो गैर नहीं मुसलमान रसूलुल्लाह के जमाने का एक सहाबी लाओ, क्योंकि महबूब को देखने के लिए सहाबी के हम चाहिए। वो लाओ तो मैं आपको बताता हूँ कितने महबूब वो जमाना कितने तो मैं बात शुरू ही में चला था कि रसूलुल्लाह वो सहाबा किराम जो रसूलुल्लाह के सोबत में रहा करते थे, रसूलुल्लाह के साथ विशाल हुआ तो कहते हैं कि जब हमने रसूलुल्लाह को दफन किया, मट्टी डाली, हाथों पर मट्टी लगी हुई है और हम अपने घरों को वापस आए तो हमने देखा कि दिलों की हालत बदल गई है। ज़ियारत देर नहीं हुई, घरों को वापस नहीं आए, हाथों को नहीं धोया, मट्टी लगी हुई है। जब हमने मट्टी डाली थी तो हम देख रहे हैं कि दिलों में वो कैफियत बांधी जो रसूल की सोहबत में रहने की बात थी। तो जब रसूल की सोहबत से चंद लम्हे दूर हुए तो दिलों की हालत बदली। तो 1400 साल गुजरे होंगे तो क्या हालत पैदा होगी, 900 साल गुजरे तो क्या हालत होगी। अल्लाह ने हज़रत इमाम को इसलिए भेजा कि बर्पा करो तो रसूल की सुन्नत को जिंदा रखो, बर्पा करो तो कुरान शरीफ के सही माना को अपने अमल में जिंदा रखो। तफसीरों में लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा हुआ है, हदीस में खट के ही भाग दिया गया है, बांट दिया गया है। हर इमाम ने अपने अपने पसंद की रिवायत को दी या अपने अपने मस्तक के एतबार को ले लिया और आज बढ़ते हैं इस्लाम को एक करो, एक ही नारा मारो, तो मैं हनफी हूँ, न शाफी हूँ, न मालिकी हूँ, न हम्बली हूँ, मैं हूँ तो किताब और सुन्नत का हूँ, रसूल की इत्तिबा करने वाला, अल्लाह ताला की किताब करने वाला हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ कि बारी ताला रसूल की उस सीरत को इसमें इत्तिबा मैंने अमल करके बताया, रसूल की उस सीरत पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और जो कुछ हमसे आस्ते में जिंदगी के लंबे सफर में अगर हमसे सुन्नत इत्तिबा रसूल से हटकर बातें गलतियाँ हुई तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए और रसूल से सच्ची ऐसी मोहब्बत पैदा कर इत्तिबा रसूल को ही